to until perfect competition, and we're done with that part, that chapter. So very relevant, আমি শুরু থেকেই বলছিলাম, আরেকটা topic which is monopoly is something that we are going to be looking at today. So I was expecting more people to join since there's like two sections joining together. So I guess আস্তে আস্তে আরো join করবে, but meanwhile we can start since there's already around 30 people. Um, so let me share my screen so that we can see the slides. Okay, so I guess you can hear me and also at the same time see my screen. Um, I'm presenting Monopoly slides on the screen, so hopefully দেখতে পাচ্ছেন সবাই. Um, okay, so Monopoly আমরা যেহেতু we have looked into perfect competition, বারবার বলছিলাম যে perfect competition হচ্ছে আপনার one sort of a মানে extreme sort of a market, and um, monopoly is another such extreme sort of a market, basically the opposite extreme. So perfect competition and monopoly are the opposite extremes of each other. Opposite extremes bolte by definition they are opposites. um, Perfect competition was defined to be what, like that there are many buyers selling identical goods. এটাই হচ্ছে defining characteristic of perfect competition. But monopoly on the other hand is basically um, the opposite. সেখানে আমরা নর্মাল লাইফে আমরা সবসময় বলে থাকি যে একটা দোকান বা একটা কোম্পানি, অনেক সময় আমরা কমপ্লেইন করি যে এই দোকানটা বা দিস কোম্পানি ইজ ডুইং আ মোনোপলি বিজনেস, ইন আ কমপ্লেনিং টোন আমরা কিন্তু এটা বলে থাকি। তারপরে দ্য গেম ইটসেলফ, মোনোপলি একটা গেম আছে, সেটাও কিন্তু ইজ ইন্সপায়ার্ড ফ্রম দিস। ইউ ক্যান লুক ইট আপ অন দি ইন্টারনেট। So monopoly basically opposite of perfect competition in the sense perfect competition there's many buyers selling identical goods, but monopoly there's only a single many buyers, no sorry, many sellers. So monopoly there's only a single seller, একজন single seller selling um, a good that has no close substitutes. So monopoly এভাবে define করছে যে the firm it's the only producer of a good or service with no close substitutes. But perfect competition আমরা কিন্তু একদম perfect substitute exist করতে দেখেছি, একদম exactly identical good exist করতে দেখেছি। But monopolyতে এমন কিছু সেল করে একজন সিঙ্গল সেলার যেটার কোনো ক্লোজ সাবস্টিটিউট নেই। সো একটা খুবই ইউনিক প্রোডাক্ট সেল করে যে কোনো। সো সেটাই হচ্ছে প্রোডাক্ট বা সার্ভিস আর কি। সো সেটাই হচ্ছে মোনোপলি হিসাবে আমরা ডিফাইন করে থাকি। সো monopoly-তে everyone মানে the firm itself, the monopolist itself is the market. মানে market মানে they make up the market, কারণ একটাই ফার্ম exist করে in the market, so they are the market, they are the industry, এভাবে বলতে পারেন। So monopoly itself is the industry, but monopoly itself is the market, কারণ ওখানে একজনই single seller। আর some of the characteristics of monopoly is basically
that they are the single producer, এটা আমরা জানি. So there is definitely no competition, there's zero competition, unlike perfect competition. Perfect competition, there's a very very high competition. আর um, good or service that has no close substitutes, আবারও বলছিলাম perfect competition এ perfect substitute exist করে, মোনোপলিতে কোনো close substitute exist করে না, very unique product sell করে থাকে. um, বারবার I'll be comparing monopoly with perfect competition because the question that you're going to face in your final exam is going to be like that. It is going to come in a comparative analysis type style আসবে, যেখানে you will be comparing monopoly and a perfect competition, perfectly competitive market together. So এই জন্য বারবার আমি কন্ট্রাস্টটা একসাথে বলছি যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয়. So for any confusion, you can, I guess you can try turning on your mic. Jodi hoy ar na hole you can just write it down in the on the মানে যে comment box টাইপের যে chat box ওটাতে. Okay, so then there's also high barriers to entry. Barriers to entry অনেক restrictive থাকে in monopoly, unlike perfect competition. Perfect competition এ by definition বলা থাকে যে anyone and everyone can really join the business market. But monopoly-তে এখানে পুরোপুরি opposite. এখানে অনেক high barrier থাকে. No one, মানে কেউ চাইলে, যে কেউ চাইলেই can not just enter the business of a monopoly. So এইখানে we can talk about it later, আমরা একটু দেখবো সামনে এটা নিয়ে. আরেকটা হচ্ছে that the firm is a price maker বা price setter. আর perfect competition-এ আমরা বলছিলাম যে firm is a price taker. মার্কেটে যে প্রাইস হয় সেটাই কিন্তু পারফেক্ট কম্পিটিশনে নিয়ে নেওয়া হয়, বাট মোনোপলি যেটা করে যে উল্টা প্রাইস সেট করে, সো দে হ্যাভ দ্য হাই, মানে দে হ্যাভ দ্য মার্কেট পাওয়ার টু দেমসেলভস, সো দে আর দ্য ওয়ান্স ডমিনেটিং দ্য মার্কেট। মার্কেটে তাদের একটা ডমিনেশন কাজ করে, তাদের ফুল মার্কেট পাওয়ার থাকে, বিকজ দে ক্যান সেট দেয়ার ওন প্রাইসেস। অ্যান্ড এই কারণেই কিন্তু আমরা যখন উই কমপ্লেন অ্যাবাউট someone doing a monopoly business, এইটার নিয়েই কিন্তু কমপ্লেনটা থাকে, বিকজ ইউজুয়ালি they are charging a very high price, and সেটা নিয়েই কিন্তু আমরা কমপ্লেন করি যে এই দোকানটা, এই কোম্পানিটা is doing a monopoly business, because they are sometimes charging unfairly high price এটার জন্য. So these are the defining characteristics of a monopoly, right? You can see how contrasting it is and how opposite it is from perfect competition. Okay, so what are some of the examples of monopolies or real life monopolies? Boye, you can find this diagram or like a chart where there's like the market shares, মানে revenue, in terms of revenue, it's given over here. যে এক এক ক্যাটাগরিতে, like for operating systems, Microsoft has the highest number of market share. Search engines have, Google has the highest number of market share. But এই জিনিসটা is like a very subjective thing, কারণ এখানে মার্কেট শেয়ার ইন টার্মস বলছে, বিকজ এই এক্সাম্পলটা দিচ্ছেই কারণ রিয়ালিটিতে ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট ফর ইউ টু ফাইন্ড একেবারেই সিঙ্গল সেলার অফ আ গুড অর সার্ভিস, মানে একেবারেই solely একজন সিঙ্গল প্রোভাইডার অফ আ গুড অর সার্ভিস আপনি একেবারে রিয়েল লাইফে মিলাতে পারবেন না যে 100%, খুবই রেয়ার এক্সাম্পলস আছে। বাট আগে যেরকম অনেক আগে ছিল, there was the diamond mining company, South African company De Beers, ওটা ছিল, but they are no longer a monopoly. তারা অনেক আগেই পরে monopoly আর নাই, কারণ they have probably shared their মানে partnered with other organization, with other companies, so এই জন্য they are no longer a monopoly. So closest example যদি চাই, তখন ওই ক্ষেত্রে you can also talk about the companies who have, the organizations who have the largest market share in terms of revenue বা other stuff.
in terms of stakeholding. So এখানে দেখবেন যে there's Microsoft, Google, Chrome, Facebook in terms of social media, Facebook বলছে. But then again, it's also very controversial কারণ some people might not agree. যেমন Facebook অনেক জায়গায় ইউজ হচ্ছে, agreed globally. But what about think about China? চায়নাতে এত মানুষ with a huge population, but they don't have the regular social media platforms যেগুলা আমরা বাকি দেশগুলোতে ইউজ করছি. It's banned. Facebook এইসব is banned there. So they have their own social media platforms, right? But we can't just ignore the fact that এত বড় একটা huge population use করছে, but we are just ignoring that and calling Facebook a monopoly. And so এই জন্যই বললাম যে it's very subjective. একটা খুবই conditioner উপর basis করে তখন we can call this a monopoly. But there are certain monopolies যেগুলো still এগুলোর থেকেও better examples হতে পারে. Can any of you think of any of them? কারো কোনো example থাকলে বলতে পারেন. Anything, you can write it down as well. সবাই কি আছেন? I'm not এই যেগুলো বানায় যারা স্পেসে যাওয়ার যে মানে হ্যাঁ কি বলে এগুলোকে, মানে এই ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন বা অন্যান্য যেসব ইকুইপমেন্ট যারা বানায় আর কি, ওগুলো তো মানে লিটারালি মনে হয় 2-3টা মানে ইউএস থেকে একটা অর্গানাইজেশন, রাশিয়া থেকে একটা, চায়না থেকে একটা, অর্থাৎ একই দেশ থেকে সাধারণত 2টা হয় না এসব। আচ্ছা, রাইট, আচ্ছা, গুড এক্সাম্পল, ভেরি ক্লোজ এক্সাম্পল. Honestly এটাও যে ডিবেটেবল ইন দ্য সেন্স যে আমরা আসলে ওই যে আমাদের সিঙ্গেল প্রোভাইডার বা সোল প্রোভাইডার ওই ক্যারেক্টারিস্টিকে মানে ফেলতে পারি না. সো I think I mean you can use this as an example under a certain condition যে একই দেশে হ্যাঁ ওভাবে বলতে পারেন. But other than that so ওই যে I mean globally চিন্তা করলে you have 2 or 3 of them manufacturing those, right? So China, Russia এগুলা সব মিলায়. So similar একটা এক্সাম্পল হতে পারে যেটা আমরা ছোটবেলা থেকে আমাদেরকে পড়ানো হতো, because again closer example সেটা হচ্ছে the two major manufacturers of aircraft, Boeing আর Airbus. Airbus আর Boeing এর ব্যাপারটা হচ্ছে যে again এখানে সিঙ্গেল সেলার হচ্ছে না কাজ দুইজন, বাট ইফ ইউ থিঙ্ক অফ ইট ওই যেটা আই থিঙ্ক আশরাফুল আপনার লজিক অনুযায়ী যে there are certain things যেটা হচ্ছে বোয়িং প্রোভাইড করে and certain things যেটা শুধুমাত্র এয়ারবাস প্রোভাইড করে, দুইটার একটা আপনি বোয়িং এর কিছু ফিচার্স আপনি এয়ারবাসে পাবেন না and vice versa. So ওই সেন্সে you can think of them as monopolies, মানে separate monopolies, বোয়িং আর এয়ারবাসের ব্যাপারটা. So বলেন তাশফিয়া। এয়ারবাসের ব্যাপারটা তো অলিগোপলি হয়ে গেল না, because there are several big companies. অলিগোপলি আরেকটু ডিফারেন্ট. সো ওই কেসে না, বাট সেভারাল না, মেইনলি কিন্তু কমার্শিয়ালি প্রডিউসিং এই দুইটাই, বোয়িং অ্যান্ড এয়ারবাস. সো অলিগোপলিটা একটু স্লাইটলি ডিফারেন্টলি ডিফাইন্ড, আপনি একটু চেক করতে পারেন. এক্স্যাক্টলি মনোপলি না, আমি নিজেই বলছি এক্স্যাক্টলি মনোপলি না, সেটা তো ডেফিনেটলি মানে ক্লোজার এক্সাম্পল হিসাবে চিন্তা করতে পারেন. বললাম না, কারণ আমি কিন্তু শুরুতেই বলেছি যে পারফেক্ট কম্পিটিশন আর মনোপলি দুইটাই খুবই এক্সট্রিম সর্ট অফ আ মার্কেট, যেটা আমরা রিয়েল লাইফে একদম খাপে খাপে মিলাতে উই ক্যান মানে ইটস গোইং টু বি ভেরি ডিফিকাল্ট. সো এই জন্য আমরা ক্লোজার এক্সাম্পলস চিন্তা করতে পারি. বাট লোকাল কনটেক্সটে কিন্তু অনেকগুলা আছে যেগুলা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মোনোপলি হিসেবে কাজ করছে লোকাল কনটেক্সটে, বাংলাদেশের কনটেক্সটে.
গভর্নমেন্ট রান করে এমন কোনো কিছু তো মনোপলি হইতে পারে, তাই না? যেমন এক্সাম্পলস? বাংলাদেশের কনটেক্সটে ওয়াসা, কজ এটা হচ্ছে বাংলাদেশে বলতে গেলে সব, ঢাকায় স্পেসিফিক্যালি ওয়াটার সাপ্লায়ার, আদার দেন দ্যাট এত বড় ওয়াটার সাপ্লায়ার নাই। রাইট। এন্ড আর কি হতে পারে? সো গভর্নমেন্ট ওন্ড আর কি কি হতে পারে যদি ওয়াটার সাপ্লাই হয়ে থাকে? একটু সিমিলার জিনিসপত্র চিন্তা করেন। মিস ইলেকট্রিসিটি, Then হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি, ডেস্কো, রাইট। অস্ত্র যেগুলা, ওয়েপন্স। ওয়েপন্স এর, হ্যাঁ। আর ইলেকট্রিসিটি, ওয়াটার সাপ্লাই, মানে ডেস্কো, ঢাকা ওয়াসা, তারপর আরো কমন কিছু আছে। there's বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাইট? রেলওয়ে কিন্তু আর কোনো প্রাইভেট কোম্পানি বা কেউ প্রোভাইড করছে না। হ্যাঁ ম্যাম, রেলওয়ে মেবি পারফেক্ট একটা এক্সাম্পল হবে। There's রাজুক, তারপরে there's ওই যে যেটা আপনার জুলাইয়ে পলকের সাথে রেলেভেন্ট, আপনার ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার, ওটাকে বলে বিটিসিএল or something like that, if I'm not wrong. অ্যাব্রিভিয়েশনটা কি ছিল? বিটিসিএল এরকম কিছু একটা না, or I'm probably naming a wrong abbreviation. আর then there's BRTA, তারপর হ্যাঁ, এই যে এগুলাই চিন্তা করতে পারেন। সো এই সবগুলোর মধ্যে কমন একটা, যেটা তাসফিয়া বলছিলেন, যে গভর্নমেন্ট ওন্ড কিছু সার্ভিস প্রোভাইডিং অর্গানাইজেশনস। সো গভর্নমেন্ট ওন্ড, এইটা একটা ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে। আরেকটা হচ্ছে সবগুলোর মধ্যে একটা জিনিস কমন চিন্তা করতে পারেন, দ্যাট ইজ বেসিকলি হোয়াট, যে এই সার্ভিস গুলা চিন্তা করে দেখেন আর অল very basic বা necessities, right? Basic services বা necessary item, মানে services, nothing too luxurious বা কোনো luxurious কোনো প্রোডাক্ট বা সার্ভিস কিচ্ছু প্রোভাইড করে না। তারা কিন্তু খুবই বেসিক জিনিস, ট্রান্সপোর্টেশন, তারপরে হাউজিং বা প্রপার্টিজ, এগুলা রাজুকের কাজ। তারপরে ইন্টারনেট সার্ভিস, তারপরে there's টেলিকমিউনিকেশন, তারপরে there's ওয়াটার, ইলেকট্রিসিটি, তারপরে হ্যাঁ একদম বেসিক জিনিসপত্রগুলা। সো যখন এইগুলা নিয়ে কাজ করছে গভর্নমেন্ট, কাজ করছে, এন্ড তখনই মোনোপলির কথা আসছে, দেখেন ইটস নট ইজি টু প্রাইভেটাইজ দিস। সো কেন হয় না, এগুলা নিয়ে আমরা একটু চিন্তা করি। সো দ্যাট ব্রিংস আস টু দ্য ডিসকাশন অফ ব্যারিয়ার্স টু এন্ট্রি। সো ব্যারিয়ার্স টু এন্ট্রি বলছিলাম যে মোনোপলিতে ব্যারিয়ার্স টু এন্ট্রি এক্সিস্ট করে। সো primarily there's two types of barriers to entry. একটা হচ্ছে ন্যাচারাল ব্যারিয়ার টু এন্ট্রি। খেয়াল করে দেখবেন যে কিছু জিনিসের এই টাইপের জিনিসগুলাতে there is usually a very high startup cost. আজকেও বলছিলাম ওই যে যখন বিজনেস সকালের মর্নিং ক্লাসে we were talking about how it's not easy to start up a business, কারণ it took a lot of মানে রিস্ক, যখন যেখানে আপনি ইনভেস্ট করছেন, সো বা কোনো কিছু সেট আপ করছেন, ইটস নট ভেরি ইজি বিকজ দেয়ার ইজ ভেরি হাই ফিক্সড কস্ট। সো এই টাইপের সার্ভিস প্রোভাইড করার ক্ষেত্রে খেয়াল করবেন যে ইটস আ ভেরি এক্সপেন্সিভ বা কস্টলি একটা স্টার্ট আপ কস্ট বা ফিক্সড কস্টের ব্যাপারটা থাকে। সো এই কেসে যেমন একটা এক্সাম্পল এখানে দেয়াও আছে যে ঢাকা ওয়াসার ক্ষেত্রে আপনি চিন্তা করতে পারেন একটা পুরো সিটিতে, একটা পুরো সিটিতে একটা ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম বিল্ড আপ করা বা একটা ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই সিস্টেম বিল্ড আপ করা, এগুলা মানে ছোট কোনো কথা না। অবভিয়াসলি ইট টুক আ লট অফ মানে রিস্ক অ্যান্ড মানে বিশাল বিশাল ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড মানে সো ইটস ভেরি কস্টলি টু সেট আপ দোজ। সো এই জিনিসটা এক তো ছোটখাটো কোম্পানিজ বা প্রাইভেট কোম্পানিজ তাদের নিজের এক্সপেন্সে ইটস গোয়িং টু বি ভেরি ডিফিকাল্ট ফর দেম টু ডু ইট অন দেয়ার ওন। সো এই কারণে কিন্তু দেখবেন ইউজুয়ালি গভর্নমেন্ট স্টেপ আপ অন দিস, অ্যান্ড যেহেতু এগুলো বেসিক
necessary things যেটা একটা citizen-এর right. So they are bound to provide people with these services, but also they are the ones who would be more inclined towards taking this huge risk or this মানে যখন ইনভেস্ট করবে এটার পিছে বা এগুলা সেট আপ করবে, এটা করতেই হবে তাদেরকে। সো এই ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম সেট আপ করা অনেক বড় হাই ফিক্স কস্ট বা স্টার্ট আপ কস্ট, বাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ ইট চিন্তা করতে পারেন যে মার্জিনাল কস্ট অফ ইট, মার্জিনাল কস্ট মানে কি, একটা এডিশনাল ইউনিট প্রোভাইড করতে যে কস্টটা আমরা দেখি সেটাই হচ্ছে মার্জিনাল কস্ট। সো মার্জিনাল কস্ট অফ ইট ইজ বেসিকলি আফটার ইটস ডান সেটিং আপ, ইটস ভেরি মাচ লাইকলি টু বি নেগলিজেবল বা খুবই নিয়ার টু জিরো। কারণ ধরেন আপনার যখন একটা ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম অলরেডি সেট আপ করা, যখন একটা নতুন বিল্ডিং বানানো হচ্ছে কোন একটা এরিয়াতে, তখন ওই ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেমটা জাস্ট বেসিকলি ওটাতে জাস্ট কানেক্ট করে দেয়া, মানে দেয়ার ইজ নাথিং অফ আ নিউ কস্ট যখন আপনি আরেক ইউনিট বেশি প্রোভাইড করা হচ্ছে। সো ফার্স্টেই এগুলার অনেক বড় হাই ফিক্স কস্ট থাকে, বাট পরে যে দেখা যায় যে মার্জিনালি কস্টটা অনেক নেগলিজিবল থাকে। সো এটা হচ্ছে একটা ন্যাচারাল ব্যারিয়ার যে এই টাইপের জিনিসগুলোকে অনেক বড় আকারে সেট আপ করতে হলে দেয়ার ইজ আ হিউজ কস্ট ইনভলভড। সো এটার জন্য ছোটখাটো কোম্পানিজ বা প্রাইভেট কোম্পানিজ আর নট ভেরি ইন্টারেস্টেড টু টেক আপ দ্যাট রিস্ক। আরেকটা হচ্ছে we can talk about legal barriers to entry, which is more of a common barrier যেটা আমরা দেখে থাকি। অনেক বড় বড় কোম্পানিজ আছে যারা ন্যাচারাল ব্যারিয়ার ওভারকাম করতে পারলেও, যদি ধরেন তাদের অনেক টাকা আছে, তারপরও কিছু লিগাল ব্যারিয়ার আছে যেটা গভর্নমেন্ট ইম্পোজ করে থাকে অন মোনোপলিজ, where they don't want private companies to take over on those products or services. মানে they don't want, the government don't want for the private companies to be responsible for those services বা goods. কেন সেটা খুব সিম্পলি চিন্তা করতে পারেন যে ওই যে গভর্নমেন্ট হচ্ছে লাইসেন্স বসায় রাখে, বাট they do patents আর মোনোপলি ফ্র্যাঞ্চাইজ ওগুলা সেট আপ করে রাখে। কারণ হচ্ছে যে যেটা বলছিলাম, ওই যে নেসেসারি গুডস বা সার্ভিসেস, ওয়াটার সাপ্লাই, ইলেকট্রিসিটি বা হেলথ কেয়ার টাইপের জিনিসপত্র, এই টাইপের জিনিসগুলো খুবই খুবই সেন্সিটিভ ব্যাপার। মানে এটা হচ্ছে এভরি সিটিজেনস হ্যাভ দ্য রাইট টু গেট অ্যাক্সেস টু দিস। সো এটা যদি প্রাইভেটাইজ করে ফেলে, প্রাইভেট কোম্পানিজ আর গভর্নমেন্টের সবচেয়ে বড় ডিফারেন্স হচ্ছে, এটা মাথায় রাখবেন যে প্রাইভেট কোম্পানিজ আর প্রফিট জেনারেটিং কোম্পানিজ, রেভিনিউ জেনারেটিং কোম্পানিজ। গভর্নমেন্ট হচ্ছে মানে কি বলবো, প্রো প্রফিট কোম্পানিজ হচ্ছে প্রাইভেট কোম্পানিজ, আর গভর্নমেন্ট হচ্ছে এক্স্যাক্টলি দি অপোজিট। Their motto is not to create profit, but rather just to ensure affordable access to everyone or inclusive access to everyone. So এইটা হচ্ছে গভর্নমেন্টের গোল থাকে। আর প্রাইভেট কোম্পানিজ এর ইন্টারেস্ট কিন্তু ডিফারেন্ট থাকে। They will at the end of the day they need to look out for profits. So তখন যখন প্রফিট এনশিওর করতে যাবে, they might compromise on the quality of the service, or তারা অনেক সময় অনেককে এক্সক্লুড করবে। ধরেন এমন একটা চার্জ করবে যেখানে হয়তো অনেক underprivileged মানুষ, they won't be able to afford the service. So that's unfair, কারণ এগুলো হচ্ছে খুবই বেসিক হিউম্যান রাইটস। সো সেই ক্ষেত্রে এই জন্যই হচ্ছে গভর্নমেন্ট এটা ইচ্ছা করে পেটেন্ট বা লাইসেন্স এগুলো ক্রিয়েট করে রাখে, সো দ্যাট legal barriers create করে রাখে, so that others cannot just easily enter into this market. আর যেমন হচ্ছে you can think of এই যে কোভিড বা ম্যালেরিয়া ভ্যাকসিনস, এই জিনিসগুলা কিন্তু দেখবেন যে সবসময় গভর্নমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেট করা হয়। হ্যাঁ, বাইরে থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে ভ্যাকসিন গুলা, বা ডিফারেন্ট প্রাইভেট কোম্পানিজ আর ম্যানুফ্যাকচারিং দোজ ভ্যাকসিনস, বাট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মানে হচ্ছে যে এই যে সারা দেশে দেয়া হয়েছিল ভ্যাকসিনস এন্ড এভরিথিং, এগুলা কিন্তু সব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ওয়াজ ডান বাই গভর্নমেন্ট। সো এগুলা করাই হয় হচ্ছে এই জন্য যাতে হচ্ছে কিছুটা হলেও ফেয়ার হয়, কিছুটা হলেও এই জিনিসটা
fairly accessible for everyone, সবাই যাতে পায়, এই জিনিসটা এনশিওর করার জন্য হচ্ছে এগুলা করে থাকে। অনেক সময় দেখবেন যে ডেঙ্গুর সিজনে ডেঙ্গু টেস্ট বা কোভিড সিজনে যখন কোভিড হয়েছিল কোভিড টেস্ট, এগুলো অনেক সময় গভর্নমেন্টের একটা সাবসিডাইজড রেট সবার জন্য সেট করে দেয়। ইভেন প্রাইভেট হসপিটালস হ্যাভ টু ফলো ইট। সো এই জিনিসটাই হচ্ছে কাইন্ড অফ লাইক পেটেন্ট ক্রিয়েট করে রাখা একটা। এগুলা গভর্নমেন্ট করে থাকে যাতে কোয়ালিটি দিয়ে বা কোনো রকম এক্সক্লুশন এগুলা না হয়, এই জিনিসগুলা রেস্ট্রিক্ট করতে। সো এইগুলাই হচ্ছে ব্যারিয়ার্স হিসাবে কাজ করে মোনোপলির ক্ষেত্রে। সো there's also another thing which are the price setting strategies. So monopoly কে usually দুইটা ভাবে ডিফাইন করা যায়। একটা হচ্ছে সিঙ্গেল প্রাইস মোনোপলি আর একটা হচ্ছে প্রাইস ডিসক্রিমিনেটিং মোনোপলি। Monopoly can work both ways. Single price monopoly is just simply what we are going to look at throughout the rest of the chapter. So এটাই হচ্ছে সিঙ্গেল প্রাইস মোনোপলি, যখন সব কাস্টমারকে একই প্রাইস সে কোনো একটা জিনিস সেল করা হয়, যেমন ঢাকা ওয়াসা চার্জেস দ্য সেম রেট ফর ওয়াটার সাপ্লাই, এরকম ব্যাপারটা। বাট মানে ইন কন্ট্রাস্ট কেন বলছি যে প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন কিভাবে হয়, সো দেয়ার ইজ ডিফারেন্ট প্রাইসেস চার্জ টু ডিফারেন্ট গ্রুপস অর ক্যাটাগরিজ অফ কাস্টমার্স। এটা কিন্তু অনেক সময় হয়, যেমন দেখবেন যে ওই যে এই যে এক্সাম্পলেও আছে, দের ইজ এন্ট্রি টিকেটস অনেক সময় অনেক জায়গায়, যেমন ন্যাশনাল যেসব জু বা মিউজিয়াম, এই জিনিসগুলাতে দেখবেন যে কোনো ইভেন কোনো ছোটখাটো মেলা টেলা এই টাইপের জায়গাতেও কিন্তু দেখবেন there's different charges for different age groups, right? আচ্ছা, ক্রিকেট ম্যাচ, হ্যাঁ ক্রিকেট ম্যাচও হয়, তারপরে টিকেটস, ট্রাভেল টিকেটস এর ক্ষেত্রেও হয়, বাচ্চাদের জন্য আলাদা রেট থাকে, আবার অনেক দেশে, আমাদের দেশে একটু কম হয়, সিনিয়র সিটিজেন্সদের জন্য আলাদা রেট থাকে, এখানেও হয়। তারপরে মিলিটারি বা ডিফেন্স যারা আছে তাদের জন্য আলাদা রেট হয়। সো এই টাইপের একটা ডিসক্রিমিনেশন ক্রিয়েট হয়, বাট দ্যাট ইজ সামথিং দ্যাট নোবডি কমপ্লেইনস অ্যাবাউট। এটা কিন্তু খুবই লিগালাইজড একটা ডিসক্রিমিনেশন হয়। সো এইটাই, এগুলাকে বলে প্রাইস ডিসক্রিমিনেটিং মোনোপলি। সো ওয়্যার দে চার্জ ডিফারেন্ট প্রাইসেস টু ডিফারেন্ট categories or groups of customers, right? So amra for now forget about price discriminating monopoly, just wanted to bring it up je বুঝানোর জন্য, but we are now going to focus on single price monopoly, সেটাই আমরা দেখব খুবই সিম্পলি, এটাই হচ্ছে খেয়াল করব। সো মোনোপলির হচ্ছে খুব সিম্পলি you will notice যে unlike perfect competition এর ফার্ম, যেহেতু মোনোপলিতে monopolist itself is the ফার্ম অ্যান্ড দি ইন্ডাস্ট্রি, দ্য মার্কেট যেটাই বলেন। সো মোনোপলির নর্মাল ইউজুয়াল ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং কার্ভি ডিমান্ড কার্ভি আমরা দেখে থাকি। সো খুবই রেগুলার, যেটা ওটা আসলে আর এক্সপ্লেন করার কিছু নাই, ইউ গেজ আর অলরেডি অ্যাওয়্যার অফ ইট। বাট ইফ ইউ নোটিস এই কেসে দেখেন যে দেয়ার ইজ লাইক আ সরি হ্যাঁ, সো দেয়ার ইজ লাইক আ another thing যেটা একটু ডিফারেন্ট দেখতে, সেটা হচ্ছে এই কেসে ডিমান্ড কার্ভ হচ্ছে ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং, সাপ্লাই কার্ভ মার্জিনাল কস্ট কার্ভ দিয়েই আমরা কিন্তু দেখাবো জাস্ট লাইক ইউজুয়াল। বাট এখানে জাস্ট একটা নতুন জিনিস, সেটা হচ্ছে মার্জিনাল রেভিনিউ কার্ভ, MR। পারফেক্ট কম্পিটিশনে ফার্মে মার্জিনাল রেভিনিউ ওয়াজ ইকুয়াল টু দ্য ডিমান্ড কার্ভ, প্রাইসের কারণ আমরা হচ্ছে ওখানে প্রাইস ফিক্স থাকে, এই জন্য মার্জিনাল রেভিনিউ ওয়াজ ইকুয়াল টু দ্য প্রাইস, রাইট? বাট but monopoly-te marginal revenue is no longer a straight line, it's a downward sloping curve like this, যেটা হয়তো ডিমান্ড কার্ভের মাঝ বরাবর যে হচ্ছে মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যাচ্ছে ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং। বাট এটা কেন? সো কারণ হচ্ছে যে খুবই সিম্পল একটা ব্যাপার, মোনোপলিতে তো আমাদের কিন্তু প্রাইস ফিক্স থাকছে না, এটাই হচ্ছে সবচেয়ে easiest explanation to this, যে there's no fixed price. A price setter, monopolistরা হচ্ছে price setter, monopolist sets their own price and they can change it whenever they want. So price যখন নিজেই deviate করতে পারে by themselves, so definitely price যদি চেঞ্জ করতে থাকে তাহলে marginal revenue প্রাইস যদি
চেঞ্জ হতে থাকে তাহলে মার্জিনাল রেভিনিউ এর সাথে সাথে তার সাথে সাথে কমতে থাকবে যদি কোয়ান্টিটি বাড়াতে থাকেন। সো দ্যাটস ওয়াই ইটস আ ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং কার্ভ, মার্জিনাল রেভিনিউ আস্তে আস্তে কমতে থাকে। সো উই ক্যান সি, আই থিঙ্ক দেয়ার ইজ আনাদার গ্রাফ যেটা হচ্ছে আমরা দেখতে পারি। আচ্ছা, নেভার মাইন্ড, let me draw it for you. So here's like acha, I don't know why it's not being shown over there. Can you guys see the whiteboard? No, ma'am. No, ma'am. Oh. Okay, now you should be able to see it. Huh? Okay, so monopolist আচ্ছা, আমি আগে পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ ফার্ম এটা একটু আঁকি জাস্ট টু শো ইউ দ্য কন্ট্রাস্ট। সো এইটা হচ্ছে আজকেও আঁকছিলাম। সো দিস ইজ ডিমান্ড, this is MR, right? This is price, this is the marginal cost, here's the profit maximizing quantity, right? এটা হচ্ছে একটা perfectly competitive farm. Monopolist, farm বলেন মার্কেট বলেন একই কথা, কাজ মোনোপলি একজনই। মোনোপলির তাহলে কিরকম হবে দেখতে? Monopolist demand curve looks like the usual demand curve যেটা আমরা ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং সবসময় দেখে থাকি। Supply curve looks like this, marginal cost curve একই, right? Okay, এরকমই, but also there's MR curve, marginal revenue curve. Marginal revenue টা important কারণ দুইটারই for both the profit, but for both markets the profit maximizing condition is the same thing, is the same one. So খুবই easily you can remember that for both markets profit maximizing condition is when marginal revenue is equal to marginal cost, eta. So for that you need marginal revenue in the monopoly diagram. So marginal revenue টা সবসময় হচ্ছে ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং হবে কারণ এখানে প্রাইস চেঞ্জ হচ্ছে, প্রাইস চেঞ্জ হতে পারে, monopolists themselves can change prices. So দেখবেন যে প্রাইস যখন চেঞ্জ হচ্ছে as you increase the quantity marginal revenue আস্তে আস্তে কমতে থাকে. So it goes somewhere from between here, right? এরকম দেখতে হয়। এটা হচ্ছে মার্জিনাল রেভিনিউ কার্ভ। এটাই হচ্ছে একটা মেইন ডিফারেন্স বিটুইন দ্য টু ডায়াগ্রামস। সো এইখানে তাহলে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং কন্ডিশন ওয়াইজ মোনোপলিস্ট তাহলে কোথায় প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং কোয়ান্টিটি সেট করবে? কোয়ান্টিটি সেট করবে where MR is equals to MC. সো MR আর MC কার্ভ এখানে ইন্টারসেক্ট করছে, এখানে ইন্টারসেক্ট করছে MR আর MC মোনোপলিস্টের জন্য, রাইট? আচ্ছা, সো ইউ উড তাহলে প্রাইস কোথায় সেট হবে? প্রাইস আমরা কিভাবে বের করব? মোনোপলিস্ট কত প্রাইসে এই প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং কোয়ান্টিটি সেল করছে? সো হিয়ার ইজ দ্য নিউ আইডিয়া। এইটা ইউ উড থিঙ্ক যে এখানে কোথাও এখানে সেট হবে, রাইট? কারণ এখানে MR আর MC ইকুয়াল হচ্ছে, বাট নট রিয়েলি। মোনোপলিস্টের এই যে আমরা কমপ্লেন করতাম যে মোনোপলিস্ট কেন হচ্ছে বেশি চার্জ করে, বিকজ দে হ্যাভ দ্য রাইট টু ডু সো, দে রাইট ঠিক না, দে বেসিক্যালি ক্যান ডু সো, কারণ দে আর লুকিং ফর হায়ার প্রফিটস, রাইট? দে নো ওয়ান থিং ফর শিওর ইজ দ্যাট the good or service that they're providing, nobody else can provide that in the market. এটা বুঝতে হবে যে এক্স্যাক্টলি ওই জিনিসটা আর কেউ সেল করতে পারবে না বা আর কেউ প্রডিউস করছে না, সেটা কিন্তু মোনোপলিস্টরাও জানে। and if they know that, they know
and also another thing that ওই জিনিসটার demand is pretty high. কারণ আমাদের কিন্তু কিনতে হলে ওই জায়গা থেকেই কিনতে হবে, তাদের কাছ থেকে কিনতে হবে, মোনোপলির কাছ থেকে। সো তখন ওই ডিমান্ডটা দেখেন কোথায়। ইফ ইউ নোটিস কিউ স্টার অ্যামাউন্ট ডিমান্ড কোথায়, এই বরাবর ইফ ইউ গো আপওয়ার্ড ডিমান্ডটা কিন্তু এইখানে, রাইট? ডিমান্ড কার্ভে যে এখানে কাট করছে সেখানে হচ্ছে ডিমান্ড। আমাদের ডিমান্ড অনেক হাই, সিন্স উই ডোন্ট গেট any sort of close substitutes of the good or service that the monopolist is providing. So definitely they also are aware of it, and they would want to set the price over here, যেখানে demand curve cut করছে. So this is the price of the monopolist, right? এইখানে এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখতে হবে যখন আপনারা মোনোপলিস্টের প্রাইস মানে বের করবেন বা খেয়াল করবেন। সো এখানে এই জিনিসটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে ওরা এইখানে না, যেখানে এমআরআর এমসি ইকুয়াল হচ্ছে ওইখানে প্রাইস সেট করে না, ওখানে কোয়ান্টিটি সেট করে, ট্রু, বাট ওই কোয়ান্টিটি বরাবর গো টুয়ার্ডস দ্য ডিমান্ড কার্ভ। ওভার হিয়ার ডিমান্ড কার্ভে যাবেন, ওভার হিয়ার ইউ ক্যান সি ডিমান্ড কার্ভে কাট করছে, অ্যান্ড দেন প্রাইস ওখানেই সেট করবে, রাইট? সো হোপফুলি এটা বুঝতে পারছেন, না বুঝলে প্লিজ বলেন। Okay, so if this is the case, so that's a unique thing that you can see over here and how it's slightly different. আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, perfectly competitive farm, এটা হচ্ছে ফার্মের গ্রাফ যেটা আমরা দেখছি। But whenever you are talking about perfectly competitive market, যেখানে সব ফার্ম একসাথে আমরা দেখি, তখন কিন্তু সব ডিমান্ড অ্যাড করে you see like a, যেখানে আমি ছোট করে দেখাচ্ছি এখানে, that you see like a downward sloping demand curve, যেখানে আমরা আপনার ডিমান্ড সাপ্লাই এঁকেছেন না আগে, এটাই হচ্ছে পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেট। মার্কেটে কিন্তু এরকমই দেখতে হয়, ওই মার্জিনাল কস্ট কার্ভে এখন যাই হোক, আর ডিমান্ড কার্ভটা সবসময় ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং হয়। সো এই দুইটাকে কিন্তু আমরা একই ডায়াগ্রামের মধ্যে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, সেটাই হচ্ছে আমরা সেভাবে কোয়েশ্চেনও কিন্তু you guys will be coming across in your finals or in general. So যেমন let's look at the slide. So wait. আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস দেখাতে চাচ্ছিলাম যে আমরা in the morning class we just looked at how to calculate economic মানে just the profit or loss in perfect competition, right? এখানেও কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে you can talk about how you can try to calculate the profit or loss under a monopoly, কারণ using the ATC কার্ভ, এই যে ATC কার্ভ এখান থেকে পাস করেছে দেখতে পাচ্ছেন মাঝখান দিয়ে, এমসি কার্ভ আছে, সাপ্লাই কার্ভ, ডিমান্ড কার্ভ আছে, এমআর কার্ভ আছে মোনোপলির ক্ষেত্রে। লুক এট দ্য লোয়ার মানে গ্রাফ বি, যেটা নিচের গ্রাফটা দেখেন। সো এটিসি কার্ভটা যেখান থেকে পাস করেছে, এটা এখানে আমাদের এটিসিটা লাগবে যখন আপনাকে যদি ইকোনমিক মানে সরি প্রফিটটা যদি আপনাকে বের করতে বলে। সো তখন কিভাবে করবেন, এমআর ইকুয়ালস টু এনসি ইজ দ্য প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং কন্ডিশন, সেই বরাবর কিন্তু দেখেন দেয়ার ইজ আ কি বলে ওটার নাম, ওয়েট, প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং কোয়ান্টিটি ইজ বিং সেট দেয়ার উইচ ইজ 3 ইউনিটস। হ্যাঁ, 3 কোয়ান্টিটি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি। সো সেই বরাবর প্রাইস কোথায় সেট করছে, উপরে যাবে, উপরে যেতে থাকেন আনটিল ইট রিচেস দ্য ডিমান্ড কার্ভ। ওখানে দেখবেন 14 পাউন্ডস হচ্ছে প্রাইস সেট করা আছে, রাইট? সো প্রফিট কিভাবে বুঝবো, প্রফিট হচ্ছে ফর দ্যাট ইউ নিড টু লুক এট দ্য এটিসি কার্ভ এজ ওয়েল। প্রফিট বা লস হচ্ছে এটিসি কার্ভটা যেহেতু প্রাইস লাইনের নিচে দিয়ে পাস হচ্ছে, সো ডেফিনেটলি দেয়ার ইজ আ প্রফিট। আর এই সেম এটিসি কার্ভটা যদি প্রাইসের উপর দিয়ে পাস হতো তাহলে লস হতো। সো এটিসি কার্ভ যেহেতু নিচে দিয়ে পাস হচ্ছে, দেয়ার ইজ আ প্রফিট। সো ওই যে 3 ইউনিটস প্রডিউস করতে কতটুকু এটিসি দরকার, সেটা হচ্ছে সেই বরাবর আপনি 3 ইউনিটস বরাবর উপরে উঠতে হবে, and then you'll see ATC হচ্ছে 10,
করেসপন্ডিং এটিসি হচ্ছে 10 গিয়ে কাট করছে। সো এই যে এই ব্লু যে রেক্ট্যাঙ্গুলার শেপ আছে এটাই হচ্ছে প্রফিট রিজিয়ন, প্রফিট এরিয়া, রাইট? সো এটা হচ্ছে আপনার it's very similar to what we did today in the morning for your পারফেক্ট কম্পিটিশনের ক্ষেত্রে যেটা করেছি আমরা। এটা আপনারা প্র্যাকটিস সেটেও there's more problems, আমরা এখানে ফেরত আসবো, বাট let's look at let's go back to what we were discussing, আবার ওখানে আসবো। সো এই কেসে দেখেন যখন আমরা we will compare monopoly and perfect competition together under a single graph, খেয়াল করে দেখেন এমআর আর এমসি যেখানে কাট করছে, লাইক at QM is basically the MR কার্ভটা হচ্ছে যে ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং MR কার্ভটা হচ্ছে মোনোপলিস্টের MR কার্ভ, রাইট? সো মোনোপলিস্টের MR কার্ভ and MC curve যেখানে কাট করছে at QM, that is the quantity, profit maximizing quantity for the monopolist, আমরা কিন্তু এটাই দেখে আসলাম। and price তাহলে monopolist কোথায় সেট করবে? so QM বরাবর you go up until it reaches the demand curve and price is set over there, that's PM, right? একটু আগে আমরা এটাই দেখলাম। So what's new is basically a single diagram we can also represent a perfectly competitive market. এখন আমরা মার্কেট লেভেলে চিন্তা করি, মার্কেট লেভেলে দুইটা মার্কেটকে একসাথে যদি আপনি একটা ডায়াগ্রামে রিপ্রেজেন্ট করতে চান, এন্ড মার্কেট লেভেলে এটাও মাথায় রাখতে হবে যে ডিমান্ড কার্ভ ফর পারফেক্ট কম্পিটিশন ইজ আ ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং ডিমান্ড কার্ভ মার্কেট লেভেলে, কারণ সব ডিমান্ড কার্ভ ফর অল ইন্ডিভিজুয়াল ফার্মস আর অ্যাডেড আপ এন্ড দেন একটা ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং রেগুলার ডিমান্ড কার্ভ পাচ্ছি। আর সাপ্লাই কার্ভ হচ্ছে এই যে আপওয়ার্ড স্লোপিং এমসি কার্ভ, একই কথা। সো ফর perfectly competitive মার্কেটের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এটাই দেখছি যে ডিমান্ড সাপ্লাই যেখানে ইকুয়াল হয় তার মানে ইকুইলিব্রিয়াম। ইফ ইউ রিমেম্বার ডিমান্ড সাপ্লাই যেভাবে করেছেন ইকুইলিব্রিয়ামে যেই কোয়ান্টিটি আর প্রাইস সেট হয় ওটাই হচ্ছে আমাদের পারফেক্ট কম্পিটিশনের প্রাইস আর কোয়ান্টিটি, রাইট? QC হচ্ছে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং কোয়ান্টিটি আর PC হচ্ছে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং প্রাইস ফর পারফেক্ট কম্পিটিশন। এখানে লেবেলও করা আছে বইয়ে, রাইট? একটু খেয়াল করে দেখবেন যে কিভাবে করছে। ফার্ম আর মার্কেট পারফেক্ট কম্পিটিশনে আলাদা, বাট মোনোপলিতে ফার্ম মার্কেট ইন্ডাস্ট্রি যাই বলেন সব কিছু একই। এটাই হচ্ছে একটা স্লাইট ডিফারেন্স। সো আমি হচ্ছে আবার একটু দেখাই। So like this, if you are drawing it under, sorry, একই ডায়াগ্রামে যদি আঁকতে হয় তাহলে this is what it looks like. এভাবে আঁকবেন। and so monopolist এটা let's use red for monopoly. MR আর MC যেখানে কাট করছে সেখানে we are going to set the profit maximizing quantity, এখানে QM, right? QM হচ্ছে এখানে সেট করব and corresponding প্রাইস কোথায় হবে? এটাকে নিয়ে যাব ডিমান্ড কার্ভে, এখানে এই বরাবর হচ্ছে প্রাইস হবে PM of a monopolist, রাইট? আচ্ছা, এই সেম ডায়াগ্রামে যদি হচ্ছে আমরা এখানে মোনোপলি আর perfectly competitive market দুটাকে একসাথে দেখাতে চাই তাহলে this is how we can do it. So demand আর supply equal হবে, ডিমান্ড কার্ভ মানে ডিমান্ড is equals to MR, এভাবে মনে রাখতে পারেন পারফেক্ট কম্পিটিশনে। সো ডিমান্ড is equals to MR, এখানেও কিন্তু MR আর MC ইকুয়াল হচ্ছে। সো এই যে this one is the, এখানে হচ্ছে আপনার wait,
এটা হচ্ছে MR curve, and this is where the quantity of perfectly competitive firm is set, QPC, and the price is set at the same level যেখানে intersect করছে. So price of perfectly competitive market is over here, right? So এরকমই question আসবে আপনাকে একই diagram থেকে, you have to figure out the different prices and quantities of the two different markets. So এরকম দেখবেন practice সেটেও there's some questions মানে like this, right? So এরকম কিছু জিনিস আছে, এটা তো খুবই ইজি, you just simply look at the profit maximizing conditions and everything. But আরেকটা জিনিস আছে where you can bring in the surpluses. Surplus নিয়েও চিন্তা করতে পারেন, দুইটা আলাদা আলাদা করে। যেমন পারফেক্ট কম্পিটিশনে খেয়াল করেন, perfectly competitive market is surplus কিরকম হবে? So demand supply, it's a perfect competition. It's the same old surplus, total surplus. এই যে এখানে হচ্ছে consumer surplus, right? এটা যদি consumer surplus হয়, এটা হবে producer surplus, and the total surplus হচ্ছে এগুলা। So surpluses যেরকম ছিল ওরকমই থাকছে, if you notice, perfect competition এ। But in contrast, মোনোপলির ক্ষেত্রে দেখেন কি হচ্ছে। আপনাদের মনে আছে কিনা আই এম নট শিওর, এফিসিয়েন্সি যখন আমরা পড়ছিলাম, ওয়েলফেয়ার এন্ড এফিসিয়েন্সি, যখন আমরা সারপ্লাস পড়ছিলাম, আমরা সোর্সেস দেখেছিলাম। সোর্সেস অফ ইনএফিসিয়েন্সির মধ্যে একটা মেজর সোর্স ছিল মোনোপলি, আমি বলেছিলাম, স্লাইডেও আছে, ইউ ক্যান লুক অ্যাপ ইফ ইউ ওয়ান্ট টু। আমরা ট্যাক্স পড়েছি, প্রাইস ফ্লোর সিলিং, কিভাবে ইনএফিসিয়েন্সি অ্যারাইজ করে। মোনোপলিস অলসো ক্রিয়েট সাম ইনএফিসিয়েন্সিজ ইন দ্য মার্কেট, সেটাই হচ্ছে আমরা দেখছি কিভাবে। ধরেন, if this is the demand curve, this is the MR curve, and this is the MC curve. Okay, so এইখানে monopolist produce করবে QM and set their price over here, PM. But monopolist চাইলে they could have easily done what they could have done, যেহেতু ওদের প্রডিউস করার ক্যাপাবিলিটি আছে ওভার, আমি জাস্ট এটা কিন্তু আমি জাস্ট দেখানোর জন্য দেখাচ্ছি ড্যাশড লাইন দিয়ে। সো দিস ইজ নট মানে অ্যাকিউরেট থিং, ডু নট ড্র দিস বা কিছু। এই যে জিনিসটা এখানে যে আছে, এখানে কিন্তু তারা প্রডিউস করতে পারতো, জাস্ট লাইক দ্য পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেট, কারণ they have the capability of producing up until this, and they could also easily set their prices over here. তার মানে they could have produced more and set a lower price. But ওরা কি করছে? Exactly opposite. ওরা যেটা করছে সেটা হচ্ছে they are just simply creating inefficiency. কেউ কিছু বলছিলেন? Okay. So they are just simply creating inefficiency. How? By producing less and charging high. So খেয়াল করে দেখেন, QM is always less than QPC, and PM is always higher than PPC. Right? এটার জন্য inefficiency create হচ্ছে কিভাবে? এই যে খেয়াল করেন, there's a dead weight loss. এই যে welfare loss হচ্ছে, surplus not enjoyed by anyone, neither the producer nor the consumer. So এই কেসে কনজিউমারের সারপ্লাস তাহলে কিরকম হবে? কনজিউমারের সারপ্লাস খেয়াল করে দেখেন, it's going to be প্রাইস পে করছে কনজিউমাররা PM মার্কেটে, আর ডিমান্ড কার্ভের নিচে। সো ডেফিনেটলি এই এরিয়াটা হচ্ছে কনজিউমার সারপ্লাস ফর দি মোনোপলিস্ট। অনেক অল্প, রাইট? যেখানে আমরা নর্মাল কেসে কিন্তু অলমোস্ট কাছাকাছি অ্যামাউন্ট দেখি কনজিউমার আর প্রডিউসারদের সারপ্লাসেস। সো এইটা হচ্ছে কনজিউমার সারপ্লাস মোনোপলিস্টের। আর তাহলে মোনোপলিস্টের প্রডিউসার সারপ্লাস তাহলে কোথায়?
প্রডিউসার সারপ্লাস হচ্ছে এই যে এটা, এই এরিয়াটা। সো ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি লাইক আ ট্রাপিজিয়াম। এখানে কার্ভ দেখে আপনার মনে হচ্ছে হয়তো এটা খুবই কমপ্লিকেটেড শেপ, বাট আমরা যখন এক্সামে ক্যালকুলেট করবেন, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ডু আ কার্ভ, ইউ ক্যান জাস্ট ইউজ আ স্ট্রেট লাইন। মার্জিনাল কস্ট কার্ভটাকে স্ট্রেট লাইন আঁকলেই হবে, ওটা প্রবলেম না। বাট realistically this is মানে more applicable. So this is the producer surplus for a monopolist, and of course এটা হচ্ছে deadweight loss. এটাই হচ্ছে দুইজনের সারপ্লাসেরও ডিফারেন্স। সো মোনোপলিস্ট মাথায় রাখতে হবে ক্রিয়েটস ইনএফিশিয়েন্সি, whereas পারফেক্ট কম্পিটিশনে কোনো ইনএফিশিয়েন্সি দেখি না। রাইট? সো এই জিনিসটা আপনারা জানেন, and this is what you can compare, contrast করতে এই টাইপের কোয়েশ্চেনস আসে। রাইট? কুইকলি একটা দেখি আমরা কোয়েশ্চেন, if you want to. এটা if you don't have a problem, I'm closing the screen. একটু দেখে নেই যে if I'm missing something. রাইট, মোনোপলিস্ট তাহলে আমরা দেখলাম যে greater higher profits and higher সারপ্লাস, প্রডিউসার সারপ্লাস মানে কি মোনোপলিস্টের সারপ্লাস, এটা পাওয়ার জন্যই কিন্তু তারা এই কাজটা করে থাকে। সো এইভাবেই হচ্ছে আমরা মানে they set a higher price and produce a lower at a মানে providing a lower quantity, তখনই কিন্তু মার্কেটে ইনএফিশিয়েন্সি রাইজ করে। সো দিস পার্টিকুলার প্রবলেম খুবই ইজি, জাস্ট একটু কুইকলি দেখে নিই আমরা, যেহেতু আপনারা কেবলই ইউ জাস্ট লার্নড অ্যাবাউট ইট, সো ডেফিনেটলি এখন একটু দেখলে মাথায় থাকবে। দিস ইজ কোয়েশ্চেন 3 ফ্রম দ্য প্র্যাকটিস সেট। মোনোপলি যে প্র্যাকটিস সেট পোস্ট করেছি ওখানে কোয়েশ্চেন 3 হচ্ছে এটা। ফার্স্টে দেখেন there is a question, এই ডায়াগ্রাম থেকে you have to they're asking you to find out the output and price. What will be the output and price if this farm is operating in a competitive market? এই যে সিঙ্গেল ডায়াগ্রামকে দুই ভাবে করতে পারবেন। জি বলেন। মিস এটা লাইক ফার্স্ট এটা অ্যান্সার 15 লাইক 50 প্রাইসে 15 এন্ড কোয়ান্টিটিতে 150 হবে, রাইট? কোয়ান্টিটি 150, প্রাইস 15, এক্স্যাক্টলি, ভেরি গুড, এক্স্যাক্টলি এটাই, এত ইজি জিনিসটা। সো যদি আপনাকে ডায়াগ্রামে দেয়া থাকে ইটস ভেরি ইজি। সো পারফেক্ট কম্পিটিশনে আছে, পারফেক্ট কম্পিটিশনে যেটা হবে, let me try to হ্যাঁ, পারফেক্ট কম্পিটিশনে কোথায় আছে আমার এমআরএমসি বা যেটাই বলেন ডিমান্ড সাপ্লাই। সো এই জায়গাটাতে হচ্ছে পারফেক্ট কম্পিটিশনে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং কন্ডিশন মিট করছে, সেই বরাবর পারফেক্ট কম্পিটিশনে কোয়ান্টিটি, প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং কোয়ান্টিটি হবে এইটা 150, রাইট? সো দিস ইজ কোয়ান্টিটি অফ পিসি। এটা আর কি বলছে, output and price if the farm is operating in a competitive market. So price এই বরাবর খুব ইজিলি এই $15 হচ্ছে আপনার price for competitive market. Right? Second question বলছে what will be the output and price if it is a monopoly? So monopoly হলে কোনটা হবে? 20 হবে প্রাইস এন্ড কোয়ান্টিটি হবে 100। 20 হবে প্রাইস আর কোয়ান্টিটি হবে 100, ভেরি গুড। সো 100 হবে, খুব ইজিলি গো ফর মার্জিনাল রেভিনিউ আর মার্জিনাল কস্ট। খেয়াল করবেন মার্জিনাল রেভিনিউ কার্ভ হচ্ছে মোনোপলিস্টেরটা ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং, মার্জিনাল কস্ট তো একই আছে। সো এই যে এইখানে হচ্ছে আপনার মার্জিনাল রেভিনিউ মার্জিনাল কস্ট কাট করছে, ইন্টারসেক্ট করছে। সো এই বরাবর হচ্ছে 100 ইজ দ্য কোয়ান্টিটি ফর মোনোপলিস্ট। আর প্রাইস কোথায় সেট করবে? They're not going to set the price at 10. They're going to set the price where it meets the demand curve. So over here, $20.
এইটাই হচ্ছে মোনোপলিস্টের প্রাইস 20। রাইট, খুবই ইজিলি গ্রাফে যদি কোয়েশ্চেন আসে এরকম, তাহলে আপনি এভাবেই আপনি হচ্ছে 2 2 4 মার্ক এট লিস্ট পেয়ে যাবেন। সো এত ইজি কোয়েশ্চেন আসে। যদি এরকমই এক্স্যাক্টলি আসে, আই কান্ট প্রমিস যে এরকমই আসবে, বাট ইউজুয়ালি এরকম আসে আর কি। দ্যাটস ওয়াই দেখতে পাবেন প্র্যাকটিস সেট গুলাতেও এরকমই আছে। আচ্ছা, তারপরে what is the amount of the deadweight loss in this market if it is a monopoly? আরো অনেক কোয়েশ্চেন এখানে আসতে পারে। If we can talk about surpluses, we can include the cost curves. আপনি কোয়েশ্চেন 1 এ দেখবেন কস্ট কার্ভ আছে, ওখান থেকে প্রফিট লস এগুলো বের করতে পারবেন। ওগুলা প্র্যাকটিস করবেন প্লিজ। কোয়েশ্চেন 1 ওটা আমি আপনাদেরকে করার জন্য রেখে দিচ্ছি ইচ্ছা করে, যাতে হচ্ছে you guys can use your knowledge to do that. So part C বলছে what is the amount of deadweight loss? So deadweight loss monopoly-তেই of course হবে, and monopoly deadweight loss কিভাবে বের করবেন? You are basically trying to find the area of this region. And monopoly produce করছে 100, we could have produced 150, right? এই এরিয়াটা। জি বলেন, কেউ কিছু বলছিলেন? Questions, anything বলতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। 250 250 আসে? আচ্ছা দেখতে হবে। সো এই এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল ইউজ করেন। আমি জাস্ট দেখাচ্ছি। ডেডওয়েট লস হবে half into 10 into 50 হাফ ইনটু 10 হবে because 20 minus 10 রাইট, and into হচ্ছে 150 minus 100 so 50 হাফ ইনটু বেস ইনটু হাইট। সো 20 minus 10 আর 150 minus 100 so 10 into 50, রাইট। তাহলে কত? 250। ওকে, আচ্ছা এতদূর বুঝতে পারছেন? Any questions? ওকে, ইফ নট, যেহেতু আপনার ডেডওয়েট লস আসলে আগে করেছেন, হয়তো এটার জন্য ইউ গাইজ আর অ্যাওয়্যার। পার্ট ডি টা দেখেন, ইফ দ্য হাইয়েস্ট প্রাইস ইন দ্য মার্কেট ইজ 30, then what will be the consumer surplus if it is a monopoly? এটা highest price in the market is 30 বলতে this is what they are trying to refer to। এই যে এই জায়গাতে এখানে বলছে যে 30 যদি প্রাইস হয়, এখানে যেহেতু দেয়া নাই এই জন্য আর কি মানে মুখে আলাদা করে বলে দিচ্ছে যে $30 যদি এখানে হয় হাইয়েস্ট প্রাইস, যেহেতু you will need this for consumer calculating consumer surplus of a monopoly, so monopoly প্রাইস কোনটা খেয়াল করে তারপর এটা করবেন। so consumer surplus for a monopoly, if this will be this triangle, এই যে এটা হচ্ছে consumer surplus of a monopolist। 0 So তাহলে হবে 0 হবে কিভাবে? যদি হয় 0 কিভাবে হয়? খেয়াল করে দেখেন কি হয়। কোনটা করেছেন? ম্যাম 500 হওয়ার কথা না? রাইট, এক্স্যাক্টলি, দেখে তো বোঝা যাচ্ছে। সো এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল কনজিউমার সারপ্লাস হাফ ইনটু বেস কত? 100 না? এই যে এই ডিসটেন্সটা কত? 100 না? ইয়েস ম্যাম। মোনোপলিস্টের কোয়ান্টিটি 100 ইনটু হাইট কত? 30 is the highest price, এইটা মাইনাস এইটা 20 হচ্ছে মোনোপলিস্টের প্রাইস। অফ কোর্স ওটার উপর দিয়েই তো আপনি এরিয়াটা নেবেন। সো 30 মাইনাস 20, এটাই হচ্ছে 500 হবে হচ্ছে আপনার কনজিউমার সারপ্লাস। রাইট, সো এক্স্যাক্টলি এই টাইপেরই কোয়েশ্চেন আসে, খুবই ইজি কোয়েশ্চেন আসে মোনোপলি থেকে, মোস্টলি কম্পেয়ারিং ইট উইথ পারফেক্ট কম্পিটিশন। আরো কোয়েশ্চেন 1 2 এগুলো দেখতে পারেন, দেখবেন যে দেয়ার ইজ লাইক কস্ট কার্ভস, তখন ওখানে প্রফিট লস ক্যালকুলেট করতে পারবেন, এন্ড দেন compare the profit loss with perfectly competitive market. সো এগুলোই কোয়েশ্চেন আসে, এর বাইরে তেমন কিছু নাই। অল দা মানে খুব ফিক্সড কিছু কোয়েশ্চেনস আসতে থাকে। রাইট,
দ্যাটস অল। আর কিছু কি আছে মানে আপনাদের কোয়েশ্চেনস, এনিথিং? ম্যাম মনোপলিতে কি কখনো লস হয়? হ্যাঁ, অবশ্যই হতে পারে। ইটস নট ইম্পসিবল। আমরা অনেক সময় ইচ্ছা করে দেই। আই নো যে রিয়েলিস্টিক্যালি দেখ মানে মেক সেন্স তেমন করে না যে তাহলে তারা মোনোপলি তে প্রাইস জেনে শুনে সেট করে কিভাবে লস ফেস করে। বাট আমরা কিন্তু এগুলা কোয়েশ্চেনে দিতে পারি। এই জিনিসটা মানে ইউ ক্যান থিংক অফ ইট লাইক দ্যাট। যেমন লেট মি সি। হ্যাঁ, কোয়েশ্চেন 1 এ ইউ ক্যান সি যে লস হবে। আমি এটা ইচ্ছা করে করছি না, কারণ আই ওয়ান্ট ইউ টু প্র্যাকটিস ফার্স্ট। যারা প্রবলেম ফেস করবেন ডেফিনেটলি আসবেন, আইল এক্সপ্লেইন। বাট এখানে লস হতেই পারে, এটা ইম্পসিবল না। হতেই পারে দেয়ার ডিসিশন মাইট বি রং এন্ড এভরিথিং, দে প্রবাবলি ডিড সাম ক্যালকুলেশনস যেটা ভুল ডিসিশন মেকিং হয়েছে তাদের কোম্পানির জন্য, এরকম আর কি। ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ লাইক দ্যাট, রাইট? Okay, so that's Monopoly. এই এত easy and simple, so you can definitely see যে ফাইনালের সিলেবাসে আপনাদের হয়তো ফার্স্টে যখনই ইউ আর গেটিং introduced to the topics হতে পারে আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে things look complicated than what you have seen before in the midterm syllabus. Midterm syllabus থেকে তো কোয়েশ্চেন থাকবেই, বাট স্টিল ফাইনাল সিলেবাসের যে কোয়েশ্চেন গুলা থাকবে দেখবেন যে একটা স্ট্রাকচার ফলো করে আসে। আউটপুট কস্টে দেয়ার টেবল ফরম্যাটে ইউজুয়ালি কোয়েশ্চেন আসে, ক্যালকুলেট করতে হয়, খুব ইজি ক্যালকুলেশন। সেম গোস ফর মোনোপলি, এরকম ডায়াগ্রাম থেকে করতে হতে পারে। তারপরে গেম থিওরি আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো। দেন ট্যাক্সেরও কিছু স্ট্রাকচার্ড খুবই কোয়েশ্চেন আসে, জাস্ট লাইক প্রাইস, ফ্লোর, সিলিং। সো এমন না যে ফাইনালে কোয়েশ্চেন আই হ্যাভ সিন দ্যাট স্টুডেন্টস আর পারফর্মিং বেটার, মানে স্ট্যাটিস্টিক্যালি আগের কথা বলছি। সো ওটার জন্যই আই ফিল লাইক যারা প্র্যাকটিস করবেন এখানেই বেশি স্কোর করার সুযোগ থাকছে। ওকে, সো let's end the class. Thank you for joining. Next ক্লাসে মানডেতে আমাদের হচ্ছে we have quiz. মানডেতে আমরা কুইজ দিয়ে স্টার্ট করব। একদম টাইমলি আসবেন, 2 সেকশনকেই বলছি টাইমলি আসবেন 29th, রাইট? একদম টাইমলি স্টার্ট করে, বিকজ উই অলসো হ্যাভ টু কভার গেম থিওরি অন দ্যাট ক্লাস। গেম থিওরি আরো ছোট বলতে পারেন, একেবারে একটা সিঙ্গল গেম শিখবো। যারা গেম থিওরি আগে শিখেছেন বিবিএস স্টুডেন্টস মোস্টলি, আপনারা এর থেকে অনেক কমপ্লিকেটেড গেমস শিখেছেন ইন ম্যাথ 101, বাট আমরা একদম সিম্পলি প্রিজনার্স ডিলেমাই দেখবো, আর কিচ্ছু না, যে সিন্স দিস ইজ জাস্ট ইন্ট্রোডাক্টরি একটা কোর্স। সো ফার্স্টে কুইজ দিয়ে দিব, সো দেরি করে আসবেন না, হোপফুলি কেউ একটু আর্লি স্টার্ট করবেন, and then